నమస్కారం ఘంటారావానికి స్వాగతం. ముందుగా ప్రధాన అంశాలు. జైలు నుంచి ఎట్టకేలకు ఇంటికి చేరుకున్న అల్లు అర్జున్ ముందుగా గీతా ఆర్ట్స్ కార్యాలయానికి, అటు నుంచి నివాసానికి. ఇంటి వద్ద అల్లు అర్జున్ కు స్వాగతం పలికిన కుటుంబ సభ్యులు, ఆప్యాయంగా ఆలింగనం చేసుకున్న భార్య, పిల్లలు. అండగా నిలిచిన వారందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలిపిన అర్జున్, చట్టానికి కట్టుబడి ఉంటారని స్పష్టీకరణ. నేడు సీఎం మంత్రులు గురుకులాల బాట, విద్యార్థులతో కలిసి భోజనం, కామన్ మెనూ ప్రారంభించనున్న రేవంత్ రెడ్డి. మరింత ఆలస్యం కానున్న రాష్ట్ర మంత్రివర్గ విస్తరణ, వచ్చే జనవరి తర్వాతే ఉండొచ్చని పీసీసీ వర్గాల అంచనా. చట్టాన్ని తాను గౌరవిస్తానని అల్లు అర్జున్ స్పష్టం చేశారు. బాధితురాలు రేవతి కుటుంబానికి బాసటగా ఉంటానన్నారు. తనకు మద్దతుగా నిలిచిన అభిమానులందరికీ అల్లు అర్జున్ ధన్యవాదాలు తెలిపారు. జైలు నుంచి విడుదలైన అల్లు అర్జున్ తొలుత గీతా ఆర్ట్స్ కార్యాలయానికి వెళ్లారు. అక్కడ న్యాయవాదుల చర్చల అనంతరం జూబ్లీహిల్స్ లో తన నివాసానికి చేరుకున్నారు. కుటుంబ సభ్యులను చూసి భావోద్వేగానికి గురయ్యారు. అనంతరం మీడియాతో మాట్లాడారు. Thank you everybody. Namaste. I like to first thank everybody from all over the country for all your love and support. Thank you each and everybody from all the industries, all the states and all the Indians across the world. Thank you so much for your love and support. I'm very humble, and I like to thank all my fans for the immense love. Thank you. I'm safe. Nothing to worry. I'm doing well. Thank you very much. And I also like to tell that I'm a law-abiding citizen. I respect the law, and I will cooperate with them, and I'll do the needful. And very importantly, I would like to give my condolences once again to the family. It is very unfortunate that we went to watch a film and there was an accident, that is totally unintentional. We went to watch a movie and due to an unfortunate accident, there's been a loss of a person. And we're always very sorry for whatever's genuinely happened. And it's purely out of my personal control. And I have been doing it for the last 20 years. Last 20 years I've been going to watch my films, and I've been to that place not just only for my films, for my uncle's films. I've been there more than 30 times. Never purely accidental, purely unfortunate, and I will be there for the family to support them in whatever way I can. We can never cover the loss of the death of a person, but in whatever possible way I will be there for the family to support them. And once again, I like to thank each and every one of you from all over. बहुत शुक्रिया सबके लिए, అందరికీ ప్రతి ఒక్కరికి చూసే ప్రతి ఒక్కరికి మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ. No, nothing. I like to thank everybody. I'd like to thank everybody for the love and support. Thank you. ఇంకేమన్నా any more? No, Andy. When the law is when the law is taking care of itself, then I should not indulge with the case and hamper the case. నేను దాని గురించి అసలు ఏం మాట్లాడకూడదు. From a legal standpoint, నేను దాని గురించి ఏం మాట్లాడకూడదు. Thank you very much. Thank you for all your love and support. Do you believe justice and law will take its course? Yes, I believe in this law. I believe the law. Definitely, it's a very challenging situation for the family. It's a very challenging situation for the family, and Ante, I just thank you for all your across and from all the people across. Thank you so much.
perfect. Thank you so much, Andy. Thank you so much. Thank you so much, Andy. Thank you for all your love and support. Thank you, Andy. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Once again, thank you for all your love and support. Priti ఒక్కరికి పేరు పేరున ధన్యవాదాలు. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you for each and everyone across all over. Thank you for your love. I am here today like this because of your love. Thank you. Thank you. Thank you. ధన్యవాదాలు. Of course, my fans. I love my fans. Everybody knows that I love my fans. Thank you. Thank you for love. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. జైలు నుంచి అల్లు అర్జున్ ఇంటికి చేరుకున్నారు. మరిన్ని వివరాలు మా ప్రతినిధి పవన్ ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా అందిస్తారు. అజయ్ అజయ్ రైట్, అల్లు అర్జున్ కాసేపటి క్రితమే జూబ్లీ హిల్స్ లోని తన నివాసానికి చేరుకున్నారు. కాసేపటి క్రితమే అల్లు అర్జున్ నివాసంలో భావోద్వేగ పరిస్థితులు నెలకొన్నాయని చెప్పుకోవచ్చు. చెంచల్గూడ జైలు నుంచి విడుదలైన అల్లు అర్జున్ అక్కడి నుంచి నేరుగా ఎస్కార్ట్ వాహనాలతో పోలీస్ ఎస్కార్ట్ వాహనాలతో గీతా ఆర్ట్స్కి చేరుకున్నాడు. అక్కడ ఫ్రెష్ అప్ అయిన తర్వాత ఆయన అక్కడి నుంచి కాసేపటి క్రితమే తన నివాసానికి చేరుకున్నారు. ఆయన గీతా ఆర్ట్స్ దగ్గర ఉన్నప్పుడు త్రివిక్రమ్ కావచ్చు, అలాగే దిల్ రాజు కావచ్చు, వీళ్ళంతా కూడా అక్కడికి చేరుకున్నారు. కాసేపటి క్రితమే ఆయన జూబ్లీ హిల్స్ తన నివాసానికి చేరుకున్నారు. అల్లు అర్జున్ కు కుటుంబ సభ్యులైతే భారీగా స్వాగతం పలికారని చెప్పుకోవచ్చు. మొదటగా అల్లు అర్జున్ ఇంట్లోకి గేట్ లోపలికి వెళ్ళగానే ఆయన కుమార్తెను అలాగే ఆయన కుమారుణ్ణి అలాగే భార్యను హత్తుకొని ఆయన భావోద్వేగానికి గురయ్యారు. ఆయన భార్య స్నేహ అయితే అల్లు అర్జున్ని హత్తుకొని కన్నీటి పర్యంతమయ్యారని చెప్పుకోవచ్చు. ఈ నేపథ్యంలోనే ఇక అల్లు శిరీష్ కుటుంబ సభ్యులంతా కూడా అందరూ ఇక్కడే ఉన్నారు. వాళ్ళంతా కూడా అల్లు అర్జున్కు దిష్టి తీసి స్వాగతం పలికిన పరిస్థితి అయితే ఉంది. అనంతరం ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు అల్లు అర్జున్. అందరికీ ధన్యవాదాలు, కృతజ్ఞతలు తెలిపారు అల్లు అర్జున్. ఈ ఘటనలో సంధ్యా థియేటర్ తొక్కిసలాట ఘటనలో రేవతి మృతి చెందడం తనను దిగ్భ్రాంతికి ఆవేదనకు గురి చేసిందని అల్లు అర్జున్ చెప్పాడు. ఆయన కుటుంబానికి అంటే మృతురాలి కుటుంబానికి, బాధిత కుటుంబానికి తాను అండగా నిలబడతాను, ఎప్పటికీ అన్ని విధాల అండగా ఉంటానని చెప్పి కూడా ఆయన చెప్పిన పరిస్థితి అయితే ఉంది. అయితే ఈ ఘటనకి సంబంధించి నిన్న ఆయన అరెస్టు సమయంలో తన తండ్రి కారు దగ్గరికి పోలీసు వాహనం దగ్గరికి రావడం, అల్లు అర్జున్తో పాటు వస్తానని చెప్పడం, ఈ నేపథ్యంలోనే మీడియా అడిగిన ప్రశ్నకు ఆయన ఖచ్చితంగా తమ కుటుంబం అయితే ఈ అంశంలో కాస్త సఫర్ అయింది, ఇబ్బంది పడింది, ఆందోళన చెందారని చెప్పి కూడా అల్లు అర్జున్ చెప్పారు. ఈ నేపథ్యంలోనే ఇటు గీతా ఆర్ట్స్ దగ్గర అంటే నిన్న మధ్యంతర బెయిల్ హైకోర్టులో అల్లు అర్జున్కి మధ్యంతర బెయిల్ వచ్చినప్పటికీ కూడా ఆయనను విడుదల చేయకుండా నిన్న రాత్రంతా రిమాండ్ ఖైదీగా జైల్లో ఉంచడం పట్ల ఇటు అల్లు అర్జున్ ఆయన తరపునటువంటి న్యాయవాది నిరంజన్ రెడ్డితో కూడా ఎలా ముందుకెళ్ళాలి అనే దానిపై కూడా న్యాయపరంగా ఎలా ముందుకెళ్ళాలి అనే దానిపై సమాలోచనలు చేసినట్టుగా తెలుస్తుంది. ఇక ఈ అంశంపై ఇప్పుడిప్పుడే ఒక్కొక్కరు సినీ ప్రముఖులు కూడా చేరుకుంటున్నారు. కాసేపటి క్రితం ఇప్పుడే అంటే అల్లు అర్జున్ వచ్చి ఇంట్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత కాసేపటి క్రితమే ఇప్పుడు అల్లు అరవింద్ కూడా ఇంటికి చేరుకున్నారు. కుటుంబ సభ్యులంతా కూడా లోపల ప్రస్తుతం చర్చిస్తున్న పరిస్థితి అయితే ఉంది. ఇక్కడికి ఎవరికి కూడా అభిమానులకి అనుమతించకుండా అయితే పోలీసులు భారీ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు. ఇక అల్లు అర్జున్ దీనిపై అయితే ఒక క్లారిటీ ఇచ్చారు. అందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలిపిన అల్లు అర్జున్ దీనిపై ఈ అరెస్టుకు గల కారణాలు ఏంటి అని మీడియా అడిగిన ప్రశ్నకైతే ఆయన సమాధానాన్ని దాటవేశారు. అందరికీ ధన్యవాదాలు అని చెప్పుకుంటూ నవ్వుతూ ఆయన వెళ్ళిపోయిన పరిస్థితిని అయితే మనం చూసాం. ఇక దీనికి సంబంధించి మరిన్ని వివరాలు మా ప్రతినిధి రమేష్ అందిస్తారు. కొద్దిసేపటి కిందనే అల్లు అర్జున్ అయితే ఇంటికి చేరుకున్న సంగతి తెలిసిందే. అయితే అల్లు అర్జున్ మొదటగా ఉదయం కూడా ఇటు చెంచల్గూడ జైలు నుంచి కూడా వెనుక వైపు నుంచి వచ్చిన తర్వాత నేరుగా అతను గీతా ఆర్ట్స్ కార్యాలయానికి చేరుకోవడం జరిగింది. గీతా ఆర్ట్స్ అతను న్యాయవాదులు ఇటు నిరంజన్ రెడ్డి తర్వాత అశోక్ రెడ్డికి సంబంధించిన సమక్షంలో కూడా దాదాపు కొద్దిపాటుకు సమావేశం ఏర్పాటు చేసుకుని ఈ జరిగిన ఘటన పైన కూడా వాటికి సంబంధించి కూడా చర్చలు అయితే చర్చించుకున్న పరిస్థితి అయితే ఏర్పాటు చేసింది. అయితే ఈ ఘటనకు సంబంధించి నిన్న జరిగిన నాటకీయ పరిణామం ఏదైతే ఉందో, నిన్న ఉదయం జూబ్లీహిల్స్ తన నివాసం నుంచి తిరిగి గీతా ఆర్ట్స్ కార్యాలయానికి వచ్చేంత వరకు కూడా జరిగిన నాటకీయ పరిణామం కూడా పూర్తిగా వాళ్ళతో కూడా చర్చించడం జరిగింది. ఇప్పటికే వారి తరపున న్యాయవాది కూడా ఇటు మీడియాతో మాట్లాడుతూ కూడా ఖచ్చితంగా ఈ అంశం పైన మేము లీగల్గా కోర్టులో పోరాడతామని చెప్పి కూడా ఇటు అశోక్ రెడ్డి తన తరపున న్యాయవాదిని అయితే మీడియాతో మాట్లాడుతూ కూడా చెప్పడం జరిగింది. కొద్దిసేపటి కిందనే అతనైతే గీతా ఆర్ట్స్ నుంచి సమావేశం అయిపోయిన తర్వాత నేరుగా అల్లు అర్జున్ ఎస్కార్ట్ ద్వారా కూడా పోలీసులు అయితే అల్లు అర్జున్ నివాసానికి అయితే చేరుకున్న
చేరుకున్న తర్వాత తన కుటుంబ సభ్యులు స్వాగతం పలికి అతనికి దిష్టి తీసిన తర్వాతనే తన కుటుంబ సభ్యులు కూడా అందరికీ అభినందన చేసి తర్వాత మీడియాతో మాట్లాడడం జరిగింది. మీడియాతో మాట్లాడి తనను చట్టాన్ని గౌరవిస్తున్నాను, చట్టానికి సంబంధించి కూడా చట్టాన్ని గౌరవిస్తున్నాను, అయితే ఈ జరిగిన ఘటనకు సంబంధించి కూడా తను ఎంతో చింతిస్తున్నానని చెప్పి కూడా ఆ మీడియాతో ఆవేదన అయితే వ్యక్తం చేయడం జరిగింది. దాదాపు ఎవరైతే రేవతి కుటుంబం సంబంధించి కూడా ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ కుటుంబానికి బాసటగా ఉంటానని చెప్పి కూడా ఇప్పటికి కూడా ఒక స్పష్టత చేసింది. అయితే జరిగిన ఘటన సంబంధించి కూడా ఇప్పటికే పరిహారం ప్రకటించిన సంగతి తెలిసిందే. అయినప్పటికీ తన కొడుకు రేవతి కొడుకు సంబంధించి ఇంకా కిమ్స్లో చికిత్స పొందుతున్నారు. ఆ కుటుంబానికి నేను భరోసాగా ఉంటానని చెప్పి కూడా చెప్పడం జరిగింది. అయితే అభిమానం ప్రేమతో నిలిచిన ప్రతి ఒక్కరికి ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ మీడియాకు ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నానని చెప్పి కూడా చెప్పలేదు. అయితే నేను న్యాయాన్ని నమ్ముతానని చెప్పి కూడా అల్లు అర్జున్ అయితే చెప్తున్నారు. ప్రస్తుతం నేను బాగున్నాను, ఎవరు కూడా ఆందోళన చెందొద్దని చెప్పి కూడా అభిమానులను అయితే ప్రస్తుతం అయితే అల్లు అర్జున్ అయితే కోరడం జరిగింది. అందరికీ అండగా నిలిచిన ఎవరైతే అండగా నిలిచారో వాళ్ళందరికీ కూడా ధన్యవాదాలను కూడా చెప్పడం జరిగింది. దాదాపు 20 ఏళ్ళుగా థియేటర్కి వెళ్ళి సినిమా చూస్తున్నాను, కానీ ఇలాంటి ఘటన జరగలేదు. కానీ అనుకోని పరిస్థితుల్లో మటుకు ఈ ఘటన చోటు చేసుకుందని చెప్పి చాలా బాధాకరం అని చెప్పి కూడా అల్లు అర్జున్ అయితే ఇటు మీడియాతో అయితే మాట్లాడుతూ ప్రస్తుతం అయితే చెప్పిన పరిస్థితి అయితే ఉంది. ప్రస్తుతం మనం చూస్తున్నాం అల్లు అర్జున్ ఇంటికి అయితే మామ చంద్రశేఖర్ సంబంధించి కూడా రావడం జరిగింది. ప్రస్తుతం మాట్లాడలేదు సార్. नहीं साहब बात करें ना, अर्जुन साहब बात करें ना। बहुत खुशी हो गए, बहुत खुशी हो गए. ये इंडियन ఈ రోజు చట్టం తన పని తాను చేసుకపోతుంది, న్యాయాన్ని గెలుస్తుంది, అన్యాయాన్ని చట్టం డెఫినెట్లీ ఆపుతుంది. అన్యాయం జరగనియదు, న్యాయం తెలుస్తుంది. అంత మంచి జరిగింది కదా. ఇప్పుడు కోర్టులో ఉన్నది, కోర్టు న్యాయస్థానం ఏ విధంగా ఉంటే ఆ విధంగా మనం పోవాలి, ముందుకు పోవాలి. अच्छा हो गया, जो भी अच्छा हुए हो गए. అర్జున్ మామ కూడా అల్లు అర్జున్ అయితే ఇంటికి రావడం జరిగింది. ప్రస్తుతం అల్లు అర్జున్ ఇంటి దగ్గర తనను నిన్నటి నుంచి కూడా అల్లు అర్జున్ వెంట ఉండడం, అల్లు అర్జున్కి సంబంధించి కూడా అల్లు అర్జున్తోనే ఉండడం, అల్లు అర్జున్కి మద్దతుగా నిలుస్తూ కూడా నిన్న చంద్రశేఖర్ రెడ్డి నిన్న అయితే కోర్టు నుంచి కూడా కోర్టు వరకు కూడా సాగింది. అక్కడ కొంతవరకు పోలీసులు అక్కడ అడ్డుకోవడంగా డబీర్పుర పోలీస్ స్టేషన్కి అయితే తరలించిన తర్వాత కొద్దిసేపటి తర్వాత మళ్ళీ తిరిగి అతన్ని అయితే ఇటు జైలు దగ్గర అయితే వదిలిపెట్టిన పరిస్థితి ఉంది. ఇదంతా జరిగిన నాటకీయ పరిణామాలపై కూడా అతను ఇందాక మీడియాతో మాట్లాడుతూ అంటే చట్టం తన పని తను చేసుకోవచ్చు, అయితే న్యాయపరమైన మేము కూడా పోరాటం చేస్తాం, న్యాయం ఖచ్చితంగా గెలుస్తుందన్న ఒక నమ్మకం మాకున్నది. కాబట్టి అదేవిధంగా అతను విడుదలపై బయటికి వచ్చాడని చెప్పి కూడా ఉంది. అయితే ఈ నేపథ్యంలో తనకు సంతోషంగా ఉందని చెప్పి మాత్రం మీడియాతో అయితే ప్రస్తుతం అయితే అతనైతే మీడియాతో అయితే మాట్లాడడం జరిగింది. కొద్దిసేపటి కిందనే కుటుంబ సభ్యులతో కూడా అల్లు అర్జున్ ఇంటికి రావడంతో కూడా కుటుంబ సభ్యులందరూ కూడా అతనికి స్వాగతం పలుకుతూ తర్వాత అభినందన పలుకుతూ కూడా అయితే రావడం జరిగింది. మనం ప్రస్తుతం ఇంటి దగ్గర ఇంకా అభిమానులు కానీ తర్వాత వారి సన్నిహితుల కుటుంబ సభ్యులు కూడా ఇక్కడికి వచ్చి కుటుంబ సభ్యుల్లో వారి ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకైతే అందరినీ కూడా అభినందన చేసుకుంటూ కూడా మళ్ళీ తిరిగి ఇక్కడికి కిందికి వచ్చిన తర్వాత మీడియాతో మాట్లాడడం జరిగింది. ఈ మీడియాతో మాట్లాడే సమయంలో కూడా చాలా క్లియర్గా చెప్పాడు, ఇలాంటి అందరూ మద్దతుగా నిలిచడం కానీ ఇలాంటి ఘటన జరగడం దురదృష్టకరం అని చెప్పి కూడా అల్లు అర్జున్ మీడియాకు అయితే మాట్లాడిన తర్వాత అయితే ఇంట్లోకి వెళ్ళిపోయిన పరిస్థితి అయితే నిన్నటి నుంచి కూడా నిన్న నాటకీయ నిన్న ఉదయం జూబ్లీహిల్స్లోని తన నివాసంలో పోలీసులు అదుపులో తీసుకున్నప్పటి నుంచి తర్వాత చెంచల్గూడ జైలు నుంచి విడుదలయ్యేంత వరకు కూడా తన ఎలా ఇబ్బందులు ఉన్నానని చెప్పి కూడా చెప్పే ప్రయత్నం చేయలేని పరిస్థితి అయితే తనకుందని చెప్పవచ్చు. తన కుటుంబ సభ్యులైతే నిన్న రాత్రంతా కూడా ఆవేదన వ్యక్తం చేసిన పరిస్థితి అయితే ఉంది. అయితే ఈరోజు అభిమానులు కానీ తర్వాత మరికొంతమంది సన్నిహితులు కూడా కుటుంబ సభ్యులకు ఇంటికి అంటే వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఇప్పటికే సినీ ప్రముఖులు ఇంటికి వచ్చి వారికి మద్దతుగా నిలిచారు. అయితే
ఈ అరెస్టుకు సంబంధించి ఇటు రాజకీయంగా కూడా ఒక పక్క రాజకీయ నేతలు కూడా ట్విట్టర్ల ద్వారా తర్వాత పరోక్షంగా కూడా ప్రస్తుతం అంటే దీన్ని ఖండించిన పరిస్థితి అయితే ఉంది. ఇటు బీఆర్ఎస్ తర్వాత బీజేపీ సంబంధించి కానీ రెండు పార్టీలు కూడా ఖండించడం జరిగింది. కానీ కాంగ్రెస్ ఇటు కాంగ్రెస్ సంబంధించి కూడా నాయకులు కూడా స్పష్టం చేయడం జరిగింది. చట్టం తన పని తను చేసుకుంటూ పోతుందని చెప్పి కూడా ప్రస్తుతం అయితే ప్రభుత్వం అయితే చెప్పిన పరిస్థితి అవుతుంది. అయితే ఈ ఘటనలో ఉదయం నుంచి కూడా ఎప్పుడెప్పుడు వస్తారని చెప్పి కూడా ఇంటి సభ్యులు కూడా వారి ఇంటి నుంచి కూడా నిన్న సాయంత్రం బెయిల్ 6 గంటల ప్రాంతంలో కూడా హైకోర్టు మధ్యంతర బెయిల్ మంజూరు చేసినప్పటికీ తర్వాత అక్కడ 6 గంటల తర్వాత బెయిల్ వచ్చింది. తర్వాత వారి 1 గంట లేదా 2 గంటల లోపు ఖచ్చితంగా ఇంటికి వస్తారు అనుకున్న సమయంలోనే కొన్ని అన్యాయ కారణాల వల్ల తనను రిలీజ్ కాలేదు. తర్వాత ఆర్డర్ కాపీలకు సంబంధించి హైకోర్టు ఇచ్చిన ఆర్డర్ కాపీ తొందరగా జైలు అధికారికి సమర్పించడం కారణంగానే ఆలస్యమైందని చెప్పి కూడా అధికారులు అయితే చెప్తున్నారు. అయితే నిన్న రాత్రి జరిగింది 11:30 సమయంలో ఆర్డర్ కాపీ రావడంతో కూడా ఈ సమయంలో రిలీజ్ చేయడం కుదరదని చెప్పి కూడా జైలు అధికారి సూపరింటెండెంట్ అయితే తేల్చి చెప్పడంతో కూడా రేపు అంటే ఈరోజు ఉదయం 7 గంటలకు తనను పంపిస్తానని చెప్పి నిన్న క్లియర్గా చెప్పడంతో కూడా అతన్ని ఈరోజు ఉదయం అటు కుటుంబ సభ్యులు అంటే తండ్రి అల్లు అరవింద్ కానీ తర్వాత కొంతమంది న్యాయవాదులు కూడా జైలుకి చేరుకొని జైలు నుంచి తర్వాత జైల్లో సబ్మిట్ ప్రాసెస్ సంబంధించి కూడా నిన్ననే పూర్తయింది. కాబట్టి వెంటనే 6 గంటల 35 నిమిషాలకైతే అతన్ని అయితే జైలు నుంచి వెనుక గేట్ నుంచి అయితే ఒక ఎస్కార్ట్ ద్వారా కూడా అతన్ని అయితే అక్కడ నుంచి అయితే పంపించి నేరుగా ఇంటికి పంపించే ప్రయత్నం చేసిన అప్పటికి ఇంటికి రాకుండా కేవలం కార్యాలయంలో గీతా ఆర్ట్స్ కార్యాలయానికి వెళ్ళి ఆ కార్యాలయంలో కూడా న్యాయవాదులతో కూడా చర్చ అయితే జరగడం జరిగింది. చర్చ పూర్తి స్థాయిలో జరిగింది. అయితే నిన్న జరిగిన పరిణామాలపై కూడా దాదాపు సీనియర్ అడ్వకేట్ అయిన నిరంజన్ రెడ్డి తర్వాత అశోక్ రెడ్డి సమక్షంలో కూడా ఈ చర్చలు కొనసాగాయి. తర్వాత ఆ చర్చల్లో జరిగిన పరిణామాలపైన హైకోర్టు కూడా వివరించాల్సిన అంశాలపైన కూడా అల్లర్జున్తో కూడా కొంతవరకు సమాచారాన్ని అయితే న్యాయవాదులు కూడా సేకరించినట్లు కూడా తెలుస్తుంది. దాని ఆధారంగా హైకోర్టులో చెప్పడం కానీ ఇప్పటికే న్యాయవాది జైలు దగ్గర కూడా న్యాయవాది చెప్పడం జరిగింది. అశోక్ రెడ్డి మీడియాతో మాట్లాడుతూ చెప్పడం జరిగింది. నిన్న పేపర్లు వచ్చినప్పటికీ కానీ ఆ పోలీసులు ఆలస్యంగా తనను విడుదల చేశారని చెప్పి కూడా ఒక ఆరోపణ అయితే మీడియాతో మాట్లాడుతూ కూడా ఒక ఆరోపణ అయితే చేయడం జరిగింది. ఆ విషయాన్ని మేము హైకోర్టు దృష్టికి తీసుకువెళ్తామని చెప్పి కూడా చెప్పడంతో కూడా మరి హైకోర్టులో ఎలాంటి వాదనలు వినిపించబోతారనేది కూడా వేచి చూడాలి. ఇప్పటికే మధ్యంతర బెయిల్ మీద ఉన్నాడు కాబట్టి ఆ మధ్యంతర బెయిల్ మీద 4 రోజుల పాటు అతను 4 వారాల పాటు మధ్యంతర బెయిల్ ఇచ్చింది కాబట్టి రెగ్యులర్ బెయిల్కి సంబంధించి కూడా ఇటు నాంపల్లి కోర్టులో తనను మరొకసారి బెయిల్ వాదనలు కూడా కొనసాగే అవకాశం ఉంది. బెయిల్కు సంబంధించి మరి ఎలాంటి వాదనలు కొనసాగుతాయి అన్నది కూడా చూడాలి. ఇదంతా కూడా ఒక నాటకీయ పరిణామం అయితే నిన్న చోటు చేసుకుంది. ఒక్కసారి చూసుకున్నట్లయితే ఉదయం నుంచి జరిగిన ఘటన ఉదయం 10 గంటల సమయంలో పోలీసులు ఇక్కడికైతే రావడం జరిగింది. పోలీసులు ఇటు జూబ్లీహిల్స్ తర్వాత చిక్కడపల్లి టాస్క్ ఫోర్స్ పోలీసులు కూడా 3 బృందాలుగా ఏర్పడి తన ఇంటికి నివాసం వచ్చిన తర్వాత 12 గంటలకి తనను అదుపులో తీసుకున్నట్లు కూడా పోలీసులు ఒక సమాచారం జరిగింది. అనంతరం చిక్కడపల్లి పోలీస్ స్టేషన్కి తరలించి చిక్కడపల్లి పోలీస్ స్టేషన్లో దాదాపు 2 గంటల పాటు కూడా తనను స్టేట్మెంట్ అయితే పోలీసులు అయితే రికార్డ్ చేశారు. స్టేట్మెంట్ రికార్డులో భాగంగానే అంతకంటే ముందు ప్రత్యేక సాక్షిని వాంగ్మూలాన్ని కూడా రికార్డ్ చేసేది జరిగింది. ఆ రోజు జరిగిన ఘటనకు సంబంధించి ప్రత్యేక సాక్షి కూడా మొదటిసారిగా వాంగ్మూలాన్ని రికార్డ్ చేసి తర్వాత వాంగ్మూలంలో భాగంగానే పూర్తిగా అతన్ని అక్కడి నుంచి గాంధీ ఆసుపత్రికి తరలించి గాంధీ ఆసుపత్రి వైద్య పరీక్షల అనంతరం కూడా కోర్టులో హాజరుపరిచిన తర్వాత న్యాయస్థానం నాంపల్లి న్యాయస్థానం అయితే 14 రోజుల పాటు జ్యుడిషియల్ రిమాండ్ విధించిన కొద్ది సమయంలోనే అతను జైలుకి వెళ్ళి ఎంటర్ అయిన ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ లోపే ఇటు హైకోర్టు కూడా మధ్యంతర బెయిల్ ఇవ్వడంతో కూడా తర్వాత బెయిల్పై విడుదల అవుతారు అనుకున్న సమయంలోనే అన్యోన్య కారణాల వల్ల నిన్న రాత్రి కాలేకపోవడం. ఈరోజు ఉదయం 6:30 సమయంలో కావడం తర్వాత అతన్ని వెంటనే ఇటు విడుదలైన తర్వాత కార్యాలయంలో కూడా ఇవన్నీ కూడా జరిగిన పరిణామాలు చూసుకోవచ్చు. ప్రస్తుతం అయితే ఇటు తన నివాసం వద్ద అయితే కొంతవరకు కోలాహలంగా ఉంది. అభిమానులు కానీ తర్వాత ఆ కుటుంబ సభ్యులు కూడా ఒక్కొక్కరు ఇప్పుడే ఇంటికి చేరుకుంటున్నారు. అతనికి నిన్న జరిగిన వాటిపైన కూడా కుటుంబ సభ్యులతో కూడా చర్చించే అవకాశాలు అయితే ప్రస్తుతం అయితే కనపడుతున్నాయి. ఓటు స్టూడియో. అల్లు అర్జున్ అరెస్ట్ ను బీజేపీ బీఆర్ఎస్ ఖండించింది. ఇది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం బాధ్యత రాహిత్యానికి నిదర్శనమని కేంద్ర మంత్రులు కిషన్ రెడ్డి, బండి సంజయ్, అశ్విని వైష్ణవులు వ్యాఖ్యానించారు. ఈ ఘటనలో నేరుగా సంబంధం లేని అల్లు అర్జున్ ను ఎలా అరెస్ట్ చేస్తారని బీఆర్ఎస్ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్ ప్రశ్నించారు. ఈ నెల 4న పుష్ప 2 ప్రీమియర్ షో సందర్భంగా హైదరాబాద్ సంధ్యా థియేటర్లో జరిగిన తొక్కిసలాటలో మహిళ మృతి చెందిన కేసులో సినీ నటుడు అల్లు అర్జున్ అరెస్టు, రిమాండు అనంతరం మధ్యంతర బెయిల్తో నాటకీయ పరిణామాలు చోటు చేసుకున్నాయి.
చిక్కడపల్లి పోలీసులు ఆయన్ను నిన్న మధ్యాహ్నం అరెస్టు చేసి వాంగ్మూలం, వైద్య పరీక్షల అనంతరం నాంపల్లి న్యాయస్థానం ఎదుట హాజరుపరిచారు. కోర్టు 14 రోజులు జ్యుడిషియల్ రిమాండ్ విధించడంతో చంచల్గూడ జైలుకు తరలించారు. జైలు గేటు వద్ద ఆయన ఏఆర్ సిబ్బందితో గొడవ పడినట్లు సమాచారం. జైల్లో ఆయనకు మంజీరా బ్యారక్ కేటాయించారు. ఇదే బ్యారక్లో ఇతర కేసులకు సంబంధించిన ఇద్దరున్నారు. జైల్లో కొంత సమయం ముభావంగా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలోనే హైకోర్టు మధ్యంతర బెయిల్ ఇవ్వడంతో అల్లు అర్జున్ కుటుంబ సభ్యులు, అభిమానులు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. అర్జున్తో పాటు సంధ్యా థియేటర్ యజమానుడిద్దరికి కూడా మధ్యంతర బెయిల్ మంజూరైంది. అర్జున్ 50,000 వ్యక్తిగత బాండ్ను చంచల్గూడ జైలు సూపరింటెండెంట్కు అందజేయాలని హైకోర్టు ఆదేశించింది. అర్నబ్ గోస్వామి వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర భజన్లాల్ కేసుల్ని ప్రస్తావిస్తూ మధ్యంతర బెయిల్ మంజూరు చేస్తున్నట్లు హైకోర్టు న్యాయమూర్తి జస్టిస్ శ్రీదేవి తన ఉత్తర్వుల్లో పేర్కొన్నారు. చిత్ర కథానాయకుడు రాబోతున్నందున తగిన బందోబస్తు కల్పించాలంటూ సంధ్యా థియేటర్ యాజమాన్యం పోలీసులకు వినతి పత్రం ఇవ్వడం, దాన్ని ఆమోదిస్తూ పోలీసు అధికారులు స్టాంపు వేసిన విషయాల్ని పరిగణలోకి తీసుకున్నట్లు న్యాయమూర్తి పేర్కొన్నారు. ఈ కేసు దర్యాప్తు కొనసాగించవచ్చని, అందులో పిటిషనర్లు జోక్యం చేసుకోరాదని, పోలీసులకు సహకరించాలని సూచించారు. అయితే రాత్రి 7 నుంచి 9 గంటల్లోపు అల్లు అర్జున్ విడుదలయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయని ప్రచారం జరిగింది. అల్లు అర్జున్ తరపు న్యాయవాదులు మామ చంద్రశేఖర్ రెడ్డి జైలు వద్దకు చేరుకున్నారు. ఎస్కార్ట్ సిబ్బందితో చంద్రశేఖర్ రెడ్డి గొడవకు దిగడంతో ఆయన్ను డబీర్పురా పోలీస్ స్టేషన్కు తరలించారు. అనంతరం కొంత సమయానికి జైలు వద్ద వదిలి వెళ్లారు. కుమారుడితో కలిసి వెళ్లేందుకు వచ్చిన అల్లు అరవింద్ రాత్రి 10 గంటలకు ఇంటిముఖం పట్టారు. ఏ సమయంలోనైనా ఆయన విడుదల కావచ్చనే సమాచారంతో చంచల్గూడ వద్దకు భారీగా అభిమానులు చేరుకున్నారు. బెయిల్కు సంబంధించిన పత్రాలు జైలు అధికారులకు రాత్రి 10 గంటల తరువాత చేరడంతో చంచల్గూడ జైల్లోనే ఉండేందుకు ఏర్పాట్లు చేశారు. తొక్కిసలాటలో మృతి చెందిన రేవతి భర్త భాస్కర్ ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. ఈ ఘటనకు సంధ్యా థియేటర్ యాజమాన్యం, సిబ్బంది, అల్లు అర్జున్, ఆయన వ్యక్తిగత భద్రతా సిబ్బంది కారణమని పేర్కొన్నారు. ఈ మేరకు బిఎన్ఎస్ చట్టంలోని 105, 118(1), రెడ్ విత్ 3, 5 సెక్షన్ల ప్రకారం కేసులు నమోదు చేశారు. అర్జున్ను A11 గా చేర్చారు. ఇప్పటి వరకు మొత్తం 7గురిని అరెస్టు చేశారు. అయితే అల్లు అర్జున్ను అరెస్టు చేసేందుకు గురువారమే ప్రయత్నించినా ఆయన ఢిల్లీ వెళ్లినట్లు తెలుసుకుని వెనక్కొచ్చినట్లు పోలీసులు చెప్తున్నారు.